Hello students. So in the last class we have completed the chapter biomolecules. I hope all of you understand each topic of the biomolecules. For example, say carbohydrates, proteins, lipids, etc. So today we are going to discuss a new chapter, unit 15 called polymers, and this chapter contains 3 marks for your final exams. So before that, have you heard about the terms polymers? I think it is generally common terms in modern times, in modern life, because in these modern times or in this modern life we cannot live without these polymers. So now what are polymers? For example, say starting from our early morning, we take the brush or toothbrush. These are also made of polymers. And for example, say cars, anything, furnitures, equipments, all are made up of these polymers. So that means in this modern life we cannot live without these polymers. So we know that this science has the positive direction as well as the negative direction. Today I hear when I watched the TV, that one news from the Visakhapatnam was that polymer industry, a gas was leaked in that polymer industry near the Visakhapatnam. So a lot of peoples are attacked by these dangerous gases, and 4 of people already died due to these gases. That means this polymers is also has a negative side effect in our daily life. তোমালোকে গম পাইছাই যে পলিমাৰ্ছৰো নেগেটিভ ইফেক্ট থাকে। যেনে আমাৰ যদি প্লাষ্টিক এটা পলিমাৰ হয়, প্লাষ্টিক যদি হিউজ নাম্বাৰ বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে কি পলিউশ্যন হয়, কাৰণ এইটো বায়'ডিগ্ৰেডেবল নহয়, মানে এইটো পচি নাযায় সোনকালে। গতিকে এই পলিমাৰ্ছবিলাকৰো নেগেটিভ ছাইড ইফেক্ট আছে। তো নাও হোৱাট ইজ পলিমাৰ্ছ? What is the definition of polymers? So polymers means what? Polymer means, poly means many, bahut. So it is derived, the word polymer derived from the Greek words poly. Poly means many, and meros means parts, many parts. That means polymers mean many parts or many units. Your actual definition to hold, polymers are high molecular mass substances containing a large number of repeating simple structural units joined together through covalent bonds. মানে পলিমারগুলো বহুত হাই মলিকুলার মাস স্ট্রাকচার হয়, and these are formed by a single monomeric unit through covalent bonds. For example, যদি লোৱা পলিথিনত ইথিন a number of huge molecule আছে আৰু এইকেইটা কোভেলেন্ট বন্ড দি লিংকেজ হৈ আছে। পলিথিন এটা হৈছে পলিমাৰ। তোমালোকে গম পাইছাই নিশ্চয় টাৰ্মছটো। পলিমাৰ্ছ মানে লিংকেজ অফ হিউজ নাম্বাৰ অফ মনোমাৰ্ছ থ্ৰু কোভেলেন্ট বন্ডছ। And these polymers, that means a polythene বা যিকোনো পলিমারে is called a macromolecules. Macromolecules মানে কি? Macro means many, ইয়াত same terms, মানে বহুত molecules ইয়াতে আছে, সেইকাৰণে polymers বিলাকক macromolecules বুলি কোৱা হয়। and এইটো ইয়াতে যিটো স্মল টাৰ্মছ, মানে যিটো টাৰ্মছে বাৰ বাৰ ৰিপিট কৰে তাক মনোমাৰ বুলি কোৱা হয়। that means for example সে যদি পলিথিনত ইথিন টাৰ্মছটো বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈছে আৰু যিটো চিম্পল ইউনিটছ পলিমাৰত ৰিপিট হয় সেই টাৰ্মছটোক কোৱা হয় মনোমাৰ্ছ। তো ইয়াতে কৈছে দ্য ৰিপিটিং ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিটছ আৰ ডিৰাইভ ফ্ৰম চিম্পল ৰিয়েক্টিভ মলিকুলছ এণ্ড আৰ ন'ন এজ মনোমাৰ্ছ। তো এই যে মনোমাৰ্ছ, ডেট মিনছ এই মনোমাৰকেইটা বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ এটা ডাঙৰ পলিমাৰ ক্ৰিয়েট কৰে, আৰু এই প্ৰচেছটোক কোৱা হয় পলিমাৰাইজেশ্যন। ডেট মিনছ দ্য প্ৰচেছ অফ formation of polymers from monomer is known as polymerization. যেনে ইথিন টাৰ্মছটো বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ পেলাই এটা পলিথিন ক্ৰিয়েট কৰিছে, এই প্ৰচেছটোক কোৱা হয় পলিমাৰাইজেশ্যন। নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা। তো ইয়াতে দিছে polymers are made up of large number of macromolecules. মই কৈছোঁ the single unit of a polymeric chain is called a monomer. This process of formation of polymers from respective monomer is called polymerization. এটাই কৈছোঁ। এইটো ইয়াতে এক্সাম্পলটো দিছে, যেনে ইথিন, এই টাৰ্মছটো হৈছে ইথিন। ইয়াতে এন নাম্বাৰ মানে কি? এন মিনছ এ হিউজ নাম্বাৰ মলিকুলছ
ইনফাইনাইট নাম্বার অফ মলিকুল মে বি। আর পলিমারাইজেশন মানে কি, যে ইথিন টার্মসটোক বারবার রিপিট করে কম্বাইন করা হয়েছে, এইটো এই প্রসেসটোক কোৱা হয় পলিমারাইজেশন। এইটো হৈছে রিপিটিং ইউনিট, মানে এই ইথিন টার্মসটো বারবার ইউনিট রিপিট কৰিছে আৰু এইটো পলিথিন পলিমাৰ হৈছে। এন মানে কি হিউজ নাম্বাৰ অফ মলিকুলছ আৰ দেয়াৰ। সিমিলাৰলি যেনে আমাৰ নাইলন 66, নাইলন 66 এটা পলিমাৰ হয়, আৰু নাইলন 66ত মনোমাৰ কেইটা কি থাকে, ইয়াতে কি সুধিব যে পলিথিনত মনোমাৰটো কি, পলিথিনৰ মনোমাৰটো হৈছে ইথিন। আৰু নাইলন 66ৰ মনোমাৰটো কি কি, নাইলন 66ত দুটা মনোমাৰ আছে, এটা হৈছে হেক্সামিথেলাইন ডাইমিন, আনটো হৈছে এডিপিক এচিড। দ্যাট মিনছ হেক্সামিথেলাইন ডাইমিন আৰু এডিপিক এচিডক পলিমাৰাইজড কৰি পেলাই, মানে কম্বাইন কৰিলে, বাৰবাৰ ৰিপিটিং ইউনিট যদি কম্বাইন কৰা, তেনেহ'লে নাইলন 66 বোলা পলিমাৰটো প্ৰডিউচড হয়। নিশ্চয় গম পাইছা। চ' আল্টিমেটলি উই কেন সে দ্যাট পলিমাৰ্ছ আৰ মেক্ৰ'মলিকুলছ which are formed by the structural units joined by monomer units through covalent bonds. So it is a polymer definition. আচ্ছা, নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম ক্লাছিফিকেশ্যন অফ পলিমাৰ্ছ। পলিমাৰ্ছবিলাকৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু কৰা হৈছে অন দ্য বেচিছ অফ সোৰ্চ, অন দ্য বেচিছ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ, on the basis of mode of polymerization and on the basis of molecular forces. So 4 types of classification ase. So first আমি discuss করিম classification on the basis of source. So on the basis of source, these polymers are classified as natural, semi-synthetic and synthetic. So 3 types classification ase, 3 type polymer ase on the basis of source. প্রথমে আছে natural polymers. তো নেচাৰেল পলিমাৰ্ছ মানে কি, যিবোৰ আমাৰ নেচাৰত এভেইলেবল পোৱা যায়, ফৰ এক্সাম্পল যে ইন লিভিং প্লাণ্টছ বা এনিমেলছ এইবোৰত পোৱা যায়। তো ফৰ এক্সাম্পল যে নেচাৰেল ৰাবাৰ, চেলুলোজ, ষ্টাৰ্চ, প্ৰটিন, নিউক্লিক এচিড, ৰেজিনছ আর দ্য এক্সাম্পল অফ নেচাৰেল পলিমাৰ। এইকেইটা হৈছে নেচাৰেল পলিমাৰৰ এক্সাম্পল। নেক্সট আছে সেমি সিনথেটিক পলিমাৰ্ছ নাম্বাৰ 2। সেমি সিনথেটিক মানে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, সেমি মিনছ আধা। তো যিবোৰ আমাৰ নেচাৰেল পলিমাৰক আমি যদি কেমিকেল মডিফিকেশ্যন কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি সেমি সিনথেটিক পলিমাৰ পোৱা যায়। দ্যাট মিনছ দ্য সেমি সিনথেটিক পলিমাৰ্ছ আৰ ডিৰাইভ ফ্ৰম নেচাৰেলি অকাৰিং পলিমাৰ্ছ থ্ৰু কেমিকেল মডিফিকেশ্যন। ফৰ এক্সাম্পল সে ডাইএচিটাইল ডেৰিভেটিভ অফ নেচাৰেলি অকাৰিং পলিমাৰ সেলুলোজ ইজ ইউজড ফৰ মেকিং ৰেয়ন, থ্ৰেডছ এণ্ড মেটেৰিয়েলছ লাইক ফিল্মছ। মানে এই যে সেলুলোজ আমাৰ নেচাৰেলি অকাৰিং পলিমাৰ হয়, এই বস্তুটোক আমি অলপ জাষ্ট চিন্থেচাইজ কৰিলে আমি ৰেয়ন থ্ৰেডটো পোৱা যায়। তো এইটো হৈছে এটা সেমি সিনথেটিক পলিমাৰ্ছ। তাৰপিছত গ্লাছো বনোৱা হয়, তেনেকৈ ভলকানাইজ ৰবাৰ প্ৰডিউচ কৰা হয়, সেলুলোজ, ট্ৰাইনাইট্ৰেট, গান কটন, দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ সেমি সিনথেটিক পলিমাৰ্ছ। তো লাষ্ট ওৱান ইজ ইয়ৰ সিনথেটিক পলিমাৰ্ছ। সিনথেটিক পলিমাৰ্ছ মানে টোটেলি মেন মেড পলিমাৰ্ছ, যিখিনি পলিমাৰ মানে মানুহে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি প্ৰিপেয়াৰ কৰে। ফৰ এক্সাম্পল সে আমাৰ পলিথিনটো ইথিন টাৰ্মছটো মনোমাৰ ইউনিট বাৰবাৰ ৰিপিট কৰা হয়, এইটো টোটেলি মেন মেড পলিমাৰ। চ' এইটো হৈছে সিনথেটিক পলিমাৰ। সিমিলাৰলি নাইলন 66, মই অলপ আগতে কৈছোঁ নাইলন 66ক হেক্সামিথিলিন ডাইমিন আৰু এডিপিক এচিড দি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়। সিমিলাৰলি সিনথেটিক প্লাষ্টিক যেনে বেকেলাইট ক'ত পোৱা যায়, আমাৰ টিভিৰ বাকচ। আজিকালি LCD বা LED টিভি আহি গৈছে। আগতে আমাৰ যিবিলাক এতিয়া পুৰণা টিভিবিলাক আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লেট, এই টিভিৰ কভাৰবিলাক, বাকচবিলাক, আৰু বেকেলাইট হয়। এণ্ড বেকেলাইট ইজ অলছ' এ সিনথেটিক পলিমাৰ্ছ। সিমিলাৰলি সিনথেটিক ৰাবাৰ, বুনাইছ ৰাবাৰ, এই যে আমাৰ টায়াৰ, কাৰ, মটৰ বাইক, এইবিলাকৰ টায়াৰ এই ৰাবাৰ, কিছুমান স্পেচিয়েল ৰাবাৰ দি বনোৱা হয়। So these are the classification of polymers on the basis of source. Next, I will discuss classification on the basis of structure. So the polymers are also classified on the basis of structure, and these are linear polymers, branch chain polymers, and cross-linked or network polymers. So now what is linear? Linear means, you know, it is a straight. So linear polymers are the polymers which are linear, and all these are formed by the monomeric units. মানে linear polymer কি হয়, এটা monomeric unit directly linked হৈ থাকে আৰু এইটো linear সিধা থাকে, straight chains. So linear chain polymers have close packing chains. মানে linear polymer packing টো ভাল হয়, straight যে। তো এই প্যাকিং হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ টেনসাইল স্ট্রেংথ, হাই ডেন্সিটি। টেনসাইল স্ট্রেংথ মানে কি, ইয়াৰ এক্সটেনসিবল ক্যাপাসিটি বেশি, ডেন্সিটিও বেশি, and high melting point also.
ফৰ এক্সাম্পল সে হাই ডেন্সিটি পলিথিন, কিছুমান পলিথিন আছে বহুত ডাৰ্ক পলিথিন পাবা, এইবিলাক হাই ডেন্সিটি পলিথিন। পিভিসি পলিভিনাইল ক্লোৰাইড, যেনে পলিভিনাইল ক্লোৰাইড আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ, আমাৰ ৱায়াৰৰ কভাৰ যে ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰৰ কভাৰ, এইটো হৈছে পিভিসি পলিভিনাইল ক্লোৰাইড। সো নাইলনছ, পলিয়েষ্টাৰ্ছ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ লিনিয়াৰ পলিমাৰ্ছ। গম পাইছে লিনিয়াৰ পলিমাৰ মানে, লিনিয়াৰ পলিমাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চিধা আছে। নেক্সট আছে ব্ৰাঞ্চ চেইন পলিমাৰ্ছ। ব্ৰাঞ্চ চেইন পলিমাৰটো কি? ব্ৰাঞ্চ চেইন পলিমাৰ্ছ মানে যিবোৰ পলিমাৰ্ছত লিনিয়াৰ পলিমাৰত জাষ্ট এটা ব্ৰাঞ্চিং থাকিব। যেনে এই পলিমাৰ্ছটো চোৱা, এইটো ষ্ট্ৰেইট চেইন আছে, ইয়াৰ লগত এটা ব্ৰাঞ্চ আহি গৈছে। চ' এই ব্ৰাঞ্চ থকাৰ কাৰণে কি হয়, ইহঁতৰ পেকিংটো ভাল নহয়। যদি পেকিং ভাল হয় তেনেহ'লে ডেন্সিটি বেছি হয়, টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথ বেছি হয়। চ' এই পলিমাৰবিলাকৰ ব্ৰাঞ্চ থকাৰ কাৰণে দে আৰ নট ভেৰি ক্ল'জলি পেকড এণ্ড চ' দিছ হেভিংছ ল' ডেন্সিটিজ, ল' টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ল' মেল্টিং পইণ্টছ। ফৰ এক্সাম্পল ল' ডেন্সিটি পলিথিন, যেনে আমাৰ এই যে দোকানত আজিকালি কেৰি বেগবিলাক ইউজ কৰা হয়, যেনে মানে প্লাষ্টিকবিলাক ইউজ কৰে, পলিথিনবিলাক ল' ডেন্সিটি পলিথিন হয়। ইহঁত অলপ জুই লাগিলে কম্প্ৰেছড হৈ যায়। দেট মিনছ দে হেভ দ্য ল' ডেন্সিটি এণ্ড দে হেভ নট হাই টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথ। ফৰ এক্সাম্পল চে গ্লাইকোজেন, পলিথিনটো বেষ্ট এক্সাম্পল হ'ব। তো এইটো হৈছে ব্ৰাঞ্চ চেইন পলিমাৰ্ছ। নেক্সট ডিছকাছ কৰিম আমি ক্ৰছ লিংকড অৰ নেটৱৰ্ক পলিমাৰ্ছ। তো ক্ৰছ লিংকড অৰ নেটৱৰ্ক পলিমাৰটো কি? দিছ পলিমাৰ্ছ আৰ ইনিচিয়েলি ফৰ্মড লিনিয়াৰ পলিমাৰ চেইনছ are joined together to form a 3-dimensional network structure। মানে ক্ৰছ লিংক পলিমাৰত কি হয়, এই লিনিয়াৰ পলিমাৰবিলাক থাকিব আৰু এনে দুটা তিনিটা বা কেইবাটাও লিনিয়াৰ পলিমাৰক এটা ক্ৰছলি লিংক কৰা থাকে বেলেগ এটা মলিকুলাৰ ফ'ৰ্চ দি, আৰু এনেকৈ সিহঁতে 3-dimensional ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰে। এণ্ড দিজ অলছ' হেভ হাই মেল্টিং পইণ্ট এণ্ড বইলিং পইণ্ট বিকজ দে হেভ অলছ' গুড ক্ল'জ পেকিং। জেনেৰেলি ইয়াত ব্ৰিটিলো হয়। ফৰ এক্সাম্পল চে বেকেলাইট, মেলামিন, ফৰ্মেলডিহাইড, ৰেজিন আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ ক্লাছ অফ পলিমাৰ্ছ। বেকেলাইট, যেনে বেকেলাইটটো বহুত হাৰ্ড পলিমাৰ্ছ, ইয়াৰ পেকিংটো ভাল হয়, এইটো এটা ক্ৰছ লিংক পলিমাৰৰ এক্সাম্পল। তো নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা লিনিয়াৰ পলিমাৰ্ছ, ব্ৰাঞ্চ চেইন পলিমাৰ্ছ এণ্ড ক্ৰছ লিংকড অৰ নেটৱৰ্ক পলিমাৰ্ছ। নেক্সট ডিছকাছ কৰিম ক্লাছিফিকেশ্যন বেছড অন দ্য মোড অফ পলিমাৰাইজেশ্যন। আমি পলিমাৰাইজেশ্যন টাৰ্মছটো আগতে শুনিছোঁ যে এই মনোমাৰবিলাক বাৰ বাৰ ৰিপিট হয় যে পলিমাৰ প্ৰডিউচ কৰে, এই প্ৰচেছটোক কোৱা হয় পলিমাৰাইজেশ্যন। চ' ডিপেণ্ডিং অন দ্য মোড অফ পলিমাৰাইজেশ্যন, polymers are classified two types: addition polymers and condensation polymers. Now what is addition polymers? So addition polymers are formed by the direct addition of repeated monomers without any elimination are known as addition polymers. মানে যিবোৰ পলিমাৰত মনোমাৰবোৰ ডাইৰেক্ট এড হয় উইদাউট দ্য এলিমিনেশ্যন অফ এনি টাৰ্মছ, কোনো ইলিমিনেট নহয়, কোনো টাৰ্মছ এলিমিনেট নহয়, জাষ্ট এড হয়, আৰু সেইবোৰ পলিমাৰক কোৱা হয় এডিশ্যন পলিমাৰ্ছ। আৰু ইয়াত এই যে মনোমাৰটো আনচেচুৰেটেড কম্পাউণ্ড। না হোৱাট ইজ আনচেচুৰেটেড কম্পাউণ্ড? আনচেচুৰেটেড কম্পাউণ্ড যিবোৰ কাৰ্বনত মানে গোটেইকেইটা ইলেক্ট্ৰন বণ্ডিঙত ইভলভ নহয়, মানে চাৰিটা হাইড্ৰজেন নাথাকে। ফৰ এক্সাম্পল যেনে ইথিন, ইথাইন, এইবোৰ হৈছে আনচেচুৰেটেড কম্পাউণ্ডৰ এক্সাম্পল। তো এডিশ্যন পলিমাৰত কি হ'ব, মনোমাৰটো হ'ব আনচেচুৰেটেড কম্পাউণ্ড। ফৰ এক্সাম্পল পলিথিন, পলিথিন এটা এডিশ্যন পলিমাৰ্ছ। কি হয়, ইয়াতে ইথিনটো বাৰ বাৰ ৰিপিট কৰা হয়। ইয়াতে চোৱা, এই ইথিন টাৰ্মছটো এটা আনচেচুৰেটেড কম্পাউণ্ড আৰু ইয়াত এড কৰাইছে, আৰু ইয়াত কোনো ছাবষ্টেঞ্চ এলিমিনেট কৰা নহয়। তো আৰু এটা কথা আছে যে পলিমাৰ্ছবিলাকত যদি একে ধৰণৰ মনোমাৰ থাকে সেইবোৰক হোমোপলিমাৰ বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল পলিথিনত অকল ইথিন টাৰ্মছটোৱে ৰিপিট হৈছে, বাৰ বাৰ ইথিন টাৰ্মটো ৰিপিট হৈছে। তো এই ইথিন টাৰ্মছটো হৈছে এটা মনোমাৰ, আৰু এইটো কি মনোমাৰ? হোমোপলিমাৰ। মানে যিবোৰ পলিমাৰ্ছত একে ধৰণৰ মনোমাৰ ইউজ কৰা হয় সেইবোৰক হোমোপলিমাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' হোমোপলিমাৰ্ছৰ এক্সাম্পল হৈছে পলিথিন, পলিপ্ৰপিন, টেফলন, পলিভিনাইল ক্লৰাইডছ, এইবোৰত একে ধৰণৰ মনোমাৰ ইউজ কৰা হয়। তো এইটো হৈছে হোমোপলিমাৰ এণ্ড দিজ আৰ এডিশ্যন পলিমাৰ্ছ। তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিম আচ্ছা হোমোপলিমাৰ কৈছোঁ। নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম কোপলিমাৰ্ছ। কোপলিমাৰ মানে কি, যিবোৰ পলিমাৰ্ছত ডিফাৰেণ্ট মনোমাৰ ইউজ কৰা হয়, ডিফাৰেণ্ট মনোমাৰ্ছ, সেইবোৰ পলিমাৰক কোৱা হয় কোপলিমাৰ।
and this process is called copolymerization. For example, say Bunais rubber. Bunais rubber 1,3-butadiene এটা monomer, styrene এটা monomer. তো 1,3-butadiene আর styrene দুটা different monomer আর এই দুটা monomer polymerized কৰি পেলাই হৈছে Bunais rubber, butadiene styrene copolymer. তো গতিকে এই Bunais rubber টো এটা হৈছে copolymer. বুজি পাইছানে? copolymer ইয়াতে এই দুটা টার্মস different ইউনিটস, গতিকে ইহঁতক copolymer বুলি কোৱা হয়। তো কোপলিমাৰ্ছৰ এক্সাম্পল হৈছে বুনাইছ বুনাইন ৰাবাৰ। তো এইটো এটা এডিশ্যন পলিমাৰ, কাৰণ ইয়াতে 1,3-butadiene আৰু ষ্টাইৰিনক ডাইৰেক্টলি এড কৰা হৈছে। নিশ্চয় গম পাইছা তোমালোকে হোমোপলিমাৰ আৰু কোপলিমাৰ কি বস্তু। নেক্সট ডিসকাস কৰিম কনডেনসেশন পলিমাৰ্ছ। নাও হোৱাট ইজ কনডেনসেশন পলিমাৰ্ছ? The polymers formed by the condensation of two different bifunctional or trifunctional monomer units with the elimination of small molecules like water, hydrogen chloride, ammonia, etc. all condensation polymer. মানে যিবোৰ পলিমাৰত different functional group কনডেন্স কৰা হয় আৰু কনডেন্স কৰাৰ ফলত কি হয়, ইয়াতে কিছুমান সাবস্টেন্স এলিমিনেট হয় আৰু এই সাবস্টেন্সবোৰ যেনে water, hydrogen chloride, ammonia এইকেইটা কোৱা হয় condensation polymers. That means condensation polymers are formed by the condensation of two or more different bifunctional or trifunctional monomer units with the elimination of, for example, say water, hydrogen chloride, ammonia, etc. called condensation polymer. For example, say nylon 66 is an example of condensation polymer because nylon 66 to কেনেকৈ form কৰা হয় with the condensation of hexamethylene diamine and adipic acid. Hexamethylene diamine আৰু adipic acidক condense কৰিলে কি হয়, ইয়াৰ পৰা water eliminate হয়। তো ইয়াতে দিছে যেনে এইটো হৈছে hexamethylene diamine আৰু এইটো হৈছে adipic acid। n number of terms, এইটো এটা মনোমাৰ, এইটো এটা মনোমাৰ। এতিয়া ইয়াতে দুইটা different মনোমাৰ, গতিকে ইহঁতক কোপলিমাৰ বুলি কয়, কোপলিমাৰ। আৰু এইটো কনডেন্স কৰি ইয়াৰ পৰা নাইলন 66 প্ৰডিউসড হৈছে, লগতে ওয়াটাৰটো এলিমিনেট হৈছে, গতিকে এইটো এটা কনডেনসেশন পলিমাৰৰ এক্সাম্পল। ইয়াতে দিছে দি এক্সাম্পলছ আর টেৰিলিন, ডেক্ৰন, নাইলন 66, নাইলন 6, এইকেইটা হৈছে কনডেনসেশন পলিমাৰৰ এক্সাম্পল। এইবিলাক পৰীক্ষাটো যে কনডেনসেশন পলিমাৰৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া, এডিশন পলিমাৰৰ এক্সাম্পল দিয়া। সো আই থিংক তোমালোকে এই তিনটা ক্লাসিফিকেশন বুজি পাইছা। নেক্সট ক্লাছত আমি ফাৰ্দাৰ ডিসকাস কৰিম পলিমাৰ্ছৰ বিষয়ে, কাৰণ ভিডিঅ' বেছি দীঘল হৈ গৈছে। থ্যাংক ইউ।